हाय पिला माने गुड मॉर्निंग। पूर्व क्लास टी आमे द्वितीय अध्याय रो क्वेश्चन आंसर गुडाक डिस्कशन करथिले। एबे आमे तृतीय अध्याय पढ़िबा। चलो पिला माने तेबे तृतीय अध्याय रे कोन अछि ना प्रथम चासी और पशुपालन। प्रथम चासी और पशुपालन विषय रे आज पढ़िबा। तेबे क्लास टी को आरंभ करिबा। एठी गोटे पिला माने आपण माने देखुथिबे जे एठी गोटे गप दिया हेछि। चलो गपटी को पढ़िबा। बापांको सहित आलोक थरे रेल गाड़ी रे गला बेले बाटरे अनेक गरु छेड़ी मेंढा चरुथिबारो एवं सेमानंकु लोक माने जगी रहिथिबारो देखिला। तेबे बापांको सहित आलोक थरे कोन कला ना रेल गाड़ी रे बाटरे जाउतला एवं बाटरे गला बेलकु से विभिन्न प्रकार गरु छेड़ी मेंढा इत्यादि चरुथिबारो से लक्ष्य कला एवं सही मानंकु लोक माने जगी रहिथिबारो से मध्य लक्ष्य कला। ता छडा मझिरे मझिरे चाष जमी रहिथिबारो देखिला एवं ता छडा से कोन देखिला ना चाष जमी रहिथिबारो देखिला। एसबु विषय रे जानिबा पई आलोक बापांकु अनेक प्रश्न पचारिला। उत्तर रे बापा जहा सबु कहिले आसो जानिबा। तेबे बापा सबु कोन आलोक को उत्तर देले तेबे आसो जानिबा। आज को प्राय 10,000 वर्ष पूर्वे इस्राएल रो जेरिको नामक जगार लोक माने प्रथमे चाष कार्य आरंभ करिथिबारो प्रमाण मिलिछि। तेबे पिला माने मने रखिबो आज को प्राय 10,000 वर्ष पूर्वे इस्राएल रो जेरिको नामक जगार लोक माने प्रथम चाष कार्य आरंभ करिथिले। प्राय 12,000 वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे जलवायु रे बड़ परिवर्तन देखा जाइतिला। तेबे 12,000 वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे जलवायु रे बड़ परिवर्तन देखा जाइतिला। जलवायु रो परिवर्तन सहित मनुष्य पारिपार्श्विक अवस्था संबंध रे अधिक ज्ञान लाभ कला। तेबे जलवायु रो परिवर्तन सहित मनुष्य पारिपार्श्विक अवस्था संबंध रे अधिक ज्ञान लाभ कला। एही सबु नूतन प्रस्तर जुगर घटना। तेबे एसबु कोन ना नूतन प्रस्तर जुगर घटना। लोक माने जाजाबर जीवन यापन छाड़ी गोटे जगार स्थायी भाव रे रहिबाकू आरंभ कले। तेबे पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़िछि जे नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने कोन करूथिले ना गोटे जगार से माने गोष्ठीगत भाव रे स्थायी भाव रे बसवास करूथिले। चाष कार्य केमिति आरंभ हैला से विषय ठीक भाव रे जणा नाही। मनीष फलरू मंजी माटी रे पड़ी गछ हेबा देखिला परे निजे सही कार्य आरंभ करिथिबो बोली अनुमान करा जाय। तेबे मनीष कोन लक्ष्य कला ना फलरू मंजी माटी रे पति हेकी ताहा गछ रे परिणत हेबारो से लक्ष्य कला। तेबे सही कार्य आरंभ करिथिबो बोली देखिला परे निजे सही कार्य माने मनुष्य सही कार्यटी निजे आरंभ करिथिबो बोली यह अनुमान करा जाय। चाष कार्य करिबा जोगु लोक माने विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन कले। तेबे चाष कार्य करिबा जोगु लोक माने कोन कले ना विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन कले। तेबे गहम जर चाष प्रथमे आरंभ होइतिला। पिला माने इम्पोर्टेंट मने रखिबो गहम और जर चाष प्रथमे आरंभ होइतिला। मिलिथिबा नूतन प्रस्तर जुगर दारू अनुमान करा जाई पारे जे एहा फसल काटिबारे व्यवहृत हेउतिला। तेबे नूतन प्रस्तर जुगरे जो दा मिलिछि सेही दा रे को कार्य करा जाय बोली आमे अनुमान करा जाय ना फसल काटिबा कार्य रे व्यवहार करा जाउथिबो बोली आमे अनुमान करू। कृषि कार्य जोगु लोक माने स्थान परिवर्तन न करी गोटे स्थान रे घर तयारी करी रहिबाकू पसंद कले। तेबे कृषि कार्य समाने करूथिबा हेतु समाने जाजाबर जीवन यापन न करी कि गोटे जगार स्थायी भाव रे रहिबा पई समाने पसंद कले। तापरे जलवायु रो तापमात्रा बढ़िबा जोगु घास जातीय गछ देखागला। तेबे जलवायु रो तापमात्रा बढ़िबा जोगु घास जातीय गछ देखागला। हरिण छेड़ी मेंढा गाई गोरु आदि पशु माने सेठारे रहिबाकू आरंभ कले। तेबे जलवायु रो परिवर्तन घटिला एवं सेठिरे घास
ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ହରିଣ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଦି ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେବେ କୁକୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ରୂପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ନା କୁକୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତାପରେ ମଣିଷମାନେ ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗଧ ପ୍ରଭୃତି ପୋଷିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୋଷିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳରେ ପଶୁପାଳନ ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେବେ ଫଳରେ ଏହି ପଶୁପାଳନ ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ତେବେ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଧାରୁଆ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଧାରୁଆ ଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଇତି ରଖିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟିପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ମାଟିପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିପାତ୍ର ଗଢ଼ାଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହାତରେ ସେମାନେ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାଟିପାତ୍ର ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚିକ୍କଣ ଓ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ତା ଉପରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ସେମାନେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ପଥର ନିର୍ମିତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ।
ତମ୍ବା ଧାତୁକୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ତମ୍ବା ଧାତୁକୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଯାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ତେବେ ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଦସ୍ତା ମିଶାଯାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି ଯୁଗକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଯାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି ଯୁଗକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ଧାତୁର ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ଧାତୁର ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଏହି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଛୁରୀ ଓ ହାତୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଏହି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କ'ଣ ଛୁରୀ ଓ ହାତୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରି ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରି ମାଟି ତଳୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଗହମ ଓ ଯଅ ସହିତ ମସୁର ଜାତୀୟ କେତେକ ଡାଲିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବୁରଜାହମ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଗହମ ଓ ଯଅ ସହିତ ମସୁର ଜାତୀୟ କେତେକ ଡାଲିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁରଜାହମ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ଟି ମେହରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ମେହରଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।